Hello students, you know that English exam for first semester students is on 5th August. So keeping that in mind, I have prepared this grammar and vocabulary revision video. I'll be teaching you bilingually so that it helps the Telugu medium students also. So this is a quick revision of the grammar and vocabulary topics that we have in the first semester textbook, that is English Made Easy of Osmania University, the text that is prescribed for BA, BCom, BSc, BBA and BCA students. So I have prepared individual videos for each topics, but again I am doing a crash course kind of video so that it helps you while preparing for the exam. The first topic that we are going to look at is noun. So noun is a very familiar topic for you. Noun is the name of a person, place, thing. It can be a quality, an idea, emotion, thought, or anything that exists. And there are different kinds of nouns. The important one to look at is common noun and proper noun. కామన్ నౌన్ ఏంటి అంటే జనరల్గా ఒక క్లాస్ ఆఫ్ పర్సన్ గురించి చెప్తున్నారు, లేదంటే జనరల్గా ఒక ప్లేస్ గురించి, లేదంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తున్నారు అంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ నౌన్స్కి మనం కామన్ నౌన్స్ అని చెప్తాం. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్లో విలేజ్ అనేది ఒక కామన్ నౌన్. మనం పేరు పర్టికులర్గా చెప్పట్లేదు, జనరలైజ్డ్ వేలో అదొక విలేజ్ అన్నట్టు, దట్ ఈస్ అ విలేజ్ అనేది చెప్తున్నాం. అలానే సిటీ, స్టేట్, కంట్రీ, పర్సన్, స్టూడెంట్, టీచర్, బుక్, బాల్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫార్ కామన్ నౌన్స్. ప్రాపర్ నౌన్ ఏంటి అంటే దాంట్లో స్పెసిఫిక్గా ఒక పర్సన్ది పేరు, లేదంటే ఒక ప్లేస్ది పేరు, ఒక ఆబ్జెక్ట్ది పేరు మెన్షన్ చేస్తే దానికి ప్రాపర్ నౌన్ అని చెప్తాం. Examples are Hyderabad is an example. It is the name of a state. It is the name of a city. Telangana, it is the name of a state. Radhika is the name of a girl. Sachin Tendulkar is the name of a cricketer, famous cricketer. Then you have countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns are those we can count, 1, 2, 3, or in terms of 1 kg, 2 kg, 3 kg. The things that are measurable are called countable nouns. Uncountable nouns cannot be counted, but certain uncountable nouns can be made countable by adding certain words before it. Examples are given here. You can look here. 2 glasses of milk, 1 kg of rice, 2 bottles of water, etc. Okay. So countable nouns are there, like the things that we count. Students, we can count 1, 2, 3, 4. Classrooms we can count. And uncountable nouns are also there, like water, sky. But certain uncountable nouns like milk, sugar, rice, etc. can be made countable. అన్కౌంటబుల్ నౌన్ని మనం కౌంటబుల్గా చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు? అలాంటి వర్డ్స్ ముందు మనం మెజరబుల్ క్వాంటిటీ యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 glasses of milk, 1 kg of rice. సో ఈ 1 kg అనేది యాడ్ చేయడం వల్ల రైస్ ఏమైంది? కౌంటబుల్ అయింది. ఓకే. Then we have concrete nouns and abstract nouns. Nouns that can be touched, smelled, seen or tasted are called concrete nouns. Certain nouns cannot be touched, smelled or tasted. Okay, for example, happiness, sadness, freedom, love, hate, or all these are examples of abstract nouns. Then you have compound nouns. Compound nouns ante you are adding 2 nouns to create a single noun. రెండు నౌన్ని మనం కంబైన్ చేసి ఇంకొక నౌన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ అనేది ఒక నౌన్, బస్ అనేది ఇంకొక నౌన్, అది రెండు కంబైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, స్కూల్ బస్ అనేది అవుతుంది. సో దాట్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ నౌన్. అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఫాదర్ ఇన్ లా, bedroom, swimming pool, then haircut. Okay, so all these are examples of compound nouns. Then we have collective nouns. గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ గురించి చెప్పడానికి, లేదంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ గురించి, యానిమల్స్ గురించి, థింగ్స్ గురించి మెన్షన్ చేయడానికి ఒక్క గ్రూప్కి స్పెసిఫిక్గా ఒక పేరు ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బంచ్ అనేది మనం ఎప్పుడు వాడుకుంటాము, ఫ్లవర్స్ గురించి మెన్షన్ చేసేటప్పుడు బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అనేది చెప్తాం. ఓకే, సో అలా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో కొన్ని నేర్చుకోవడానికి ఉంది. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి నేను ఓన్లీ ఇదే ఇక్కడ ఇచ్చాను. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ notes, so you can refer to that. I have kept it in the website also. Check that. A pack of wolves. Wolves ది ఒక గ్రూప్ ఉంటే దానికి ప్యాక్ అనేది చెప్తాం. A herd of buffaloes. బఫలోస్ ది గుంపు ఉంటే దానికి హర్డ్ అనేది చెప్తాం. డాష్ ఆఫ్ క్యాటిల్ అని చెప్తే కూడా మనం హర్డ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. A bouquet of flowers. A bunch of flowers అనేది చెప్పవచ్చు, లేదంటే a bouquet of flowers అనేది కూడా చెప్పవచ్చు. A galaxy of stars. గ్యాలక్సీ అనేది చెప్పవచ్చు, లేదంటే కాన్స్టలేషన్ అనేది కూడా చెప్పవచ్చు. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. A gang of thieves, లేదంటే a gang of robbers. A crew of sailors. Then you have a fleet of ships. చాలా షిప్స్ ఒక గ్రూప్ అలా ఉంటే దానికి ఫ్లీట్ అనేది చెప్తాం. FLEET. ఎ ఫ్లాక్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ది గుంపు ఉంటే దానికి ఫ్లాక్ అనేది చెప్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ విల్ బి గెటింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ collective nouns and common nouns particularly. Okay, the next topic is pronouns. Pronouns are words that are used in place of nouns to avoid repetition. సో నౌన్స్ మళ్ళీ యూజ్ చేస్తే అది అసలే బాగుండదు కదా పారాగ్రాఫ్ చదవడానికి. అందుకే నౌన్ని తీసేసి ప్రోనౌన్ యూజ్ చేస్తాము. స్టార్టింగ్లో మనం నౌన్ యూజ్ చేస్తాము ఒక పారాగ్రాఫ్ రాస్తున్నప్పుడు, కానీ తర్వాత ఏంటి ఆ నౌన్ని రీప్లేస్ చేసి ప్రోనౌన్ యూజ్ చేస్తాము. ఈ ప్రోనౌన్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోనౌన్స్. డిఫరెంట్ ప్రోనౌన్స్ ఏదేది అనేది నేర్చుకోవాలా. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ పర్సనల్ ప్రోనౌన్. Personal pronouns are again of two types. They are subject and object pronoun. Subject pronoun ante subject ga work chese pronoun that will be coming at the beginning of the sentence. మన ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే SVO కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ ప్రోనౌన్ అనేది సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్లో వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ I, we, you, he, she, it. ఇదంతా సబ్జెక్ట్ ప్రోనౌన్. సెంటెన్స్ ఎండింగ్లో ఉన్నది ఆబ్జెక్ట్ ప్రోనౌన్. రిసీవర్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది ఆబ్జెక్ట్ ప్రోనౌన్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ మీ, us, him, her, them, it. All these are object pronouns. So ఈ సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ రెండు కలిపి పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ అనేది ఎప్పుడు వాడుకుంటాము, ఓనర్షిప్ చూపించడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ మైన్, నాది, ఆర్స్, మాది, యోర్స్, హిస్, హర్స్, ఇట్స్, theirs. All these are examples of possessive pronouns. Okay, example చెప్తాం. సెంటెన్స్ దట్ కార్ ఇస్ మైన్. ఆ కార్ నాది. సో నాది అనేది నేను పొజెషన్ చూపించడానికి, ఓనర్షిప్ చూపించడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. నెక్స్ట్ ఇస్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్. రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ ఏంటి అంటే ఒక సెంటెన్స్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ప్రొనౌన్, దాని యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ దాట్ ప్లేస్ వీ యూస్ this kind of reflexive pronoun. Examples are myself, yourself, himself, herself, ourselves, themselves, all these things. Example, I did it to myself. ఓకే, సో ఐ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్,
ఆబ్జెక్ట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మై సెల్ఫ్ అనేది. ద క్యాట్ స్క్రాచ్ ఇట్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ ఇస్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అంటే యూ హ్యావ్ ఇన్ అ సెంటెన్స్లో యూ హ్యావ్ టూ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, టూ క్లాసెస్ అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, టూ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ డివైడెడ్ బై a relative pronoun in the middle. Okay, that relative pronoun is used to show relation between the two clauses. రెండు clauses మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ చూపించడానికి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అనేది వాడుకుంటాము. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే హూ ఎప్పుడు వాడుకుంటాము? ఒక పర్సన్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు హూ అనేది వాడుకుంటాం. ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ నో అ పర్సన్ హూ కెన్ స్పీక్ 3 లాంగ్వేజెస్. ఓకే, సో అక్కడ టూ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ కంబైన్ చేయడానికి హూ అనే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ వాడుకున్నాము. సో హూ ఎప్పుడు వాడుకోవాలి? ఆ సబ్జెక్ట్ ఒక పర్సన్ అయితే వాడుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ విచ్. థింగ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు విచ్ అనేది వాడుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద కార్ విచ్ ఐ బాట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కార్ దేర్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్ అ థింగ్, కాబట్టి విచ్ అనేది వాడుకున్నాము. వేర్ అనేది ఎప్పుడు వాడుకుంటాము? ఒక ప్లేస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు వేర్ అనేది వాడుకుంటాము. దాట్ ఈస్ వేర్ ఐ వెంట్ ఫర్ అ టూర్. Okay, so I am talking about a place where I have gone for a tour. అందుకే వేర్ అనేది వాడుకున్నాం. సో రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఎప్పుడు వాడుకుంటాము? ఒక రిలేషన్ చూపించడానికి, రెండు క్లాసెస్ మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ చూపించడానికి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అనేది వాడుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్. ఇంటరాగేషన్, క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్ వాడుకుంటాము. ఎగ్జాంపుల్ WH క్వశ్చన్స్, ఆల్ ద WH క్వశ్చన్స్, who, what, whose, which, where, when. Okay, all these things are interrogative pronouns. What is your name? Which car did she buy? Where does she stay? Okay, all these are examples for interrogative pronouns. Demonstrative pronouns, to point to something specific. Okay, to demonstrate about something, we are using demonstrative pronoun. This is a pen. That is a television. These are my students. Those are my relatives. So I'm pointing and then showing. Okay, plural demonstrative pronouns are these, those. Singular demonstrative pronouns are this and that. Then we have indefinite pronouns. Indefinite pronouns refers to unspecified people or things. For example, general ga maatladukodaniki all, any, anyone, everything, everyone, each, few, many, all these words. చాలా వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, నేను ఇక్కడ స్లైడ్లో ఇచ్చాను. యూ కెన్ నోట్ దాట్. సో షీ బాట్ సెవరల్ పెన్స్. చాలా పెన్స్ కొనుక్కొని వచ్చారు. ఐ డెంట్ గెట్ ఎనీ, కానీ నాకేం ఇయ్యలేదు. ఎనీ అనేది ఏంటి అక్కడ? ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్. Reciprocal pronoun are two. They are used to express mutual action or relationship. Each other, one another. ఇది రెండు ఏంటి? రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్. ఈచ్ అదర్ అనేది ఎప్పుడు వాడుకుంటాము? ఇద్దరు మధ్యలో అనేది చెప్పడానికి ఈచ్ అదర్ అనేది వాడుకుంటాము. షీ అండ్ ఐ లైక్ ఈచ్ అదర్. దే ఆర్ స్పీకింగ్ టు ఈచ్ అదర్. ఇద్దరు ఉన్నారు, వాళ్ళు వాళ్ళ మధ్యలో మాట్లాడుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈచ్ అదర్ అనేది వాడుకున్నాం. ఒక క్లాస్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, అందరూ అక్కడ పోయి మాట్లాడుతున్నారు. సో దే ఆర్ స్పీకింగ్ టు వన్ అనదర్ అనేది అక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. These are the sentences given in your textbook. These are important. You'll be getting questions from these for your exam, semester exam. One shouldn't betray one's country. So akkada once anedi meer rayala. Nenu ikkada already rasanu. So take a note of that. She prides herself on her wealth. So ikkada herself anedi enti? It is a reflexive pronoun. Look at these people, those are the happiest. Those anedi demonstrative pronoun. Who is Robert Browning? He is a poet. He anedi akkada enti? Personal pronoun. The dog is chasing its tail. Possessive pronoun. Now you have to correct these sentences. She is one of those which help old people. So she anedi cheppetappudu manam ఏ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ వాడుకోవాలా? who అనేది వాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, యోర్ నీడ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ మైన్. నీ నీడ్ కంటే ఎక్కువ
యువర్ నీడ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ మైన్. నాకంటే ఎక్కువ నీడ్ ఎవరికి ఉంది? నీకుంది. సో యువర్ నీడ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ మైన్ అనేది చెప్పాలి అక్కడ. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ టేక్ హిజ్ ఆర్ హర్ సీట్ అనేది చెప్పాలి. మై ఫ్యామిలీ ఎంజాయ్డ్ ఆర్ వెకేషన్. డ్యూరింగ్ ద కాదు. మీ అండ్ రాహత్ ఈజ్ ఫ్రెండ్స్. తప్పు. రాహత్ అండ్ ఐ అనేది మెన్షన్ చేయాలా. నెక్స్ట్ వన్ మెయిన్ వర్బ్స్. Main verbs refer to important verb in the sentence. For example, ఒక సెంటెన్స్, సింపుల్ సెంటెన్స్ చూస్తే ఆ సెంటెన్స్ది మధ్యలో మెయిన్ వర్బ్ అనేది ఉంటుంది. SVO అని చెప్తాం కదా సెంటెన్స్. సో సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. వర్బ్ విల్ బి ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద పర్టిక్యులర్ సెంటెన్స్. I came home. I అనేది సబ్జెక్ట్, కేమ్ అనేది వర్బ్, హోమ్ అనేది ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. సో మెయిన్ వర్బ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. ప్రజెంట్ ఫార్మ్ ఉంటుంది, ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ ఫార్మ్ ఉంటుంది. ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ అంటే ఐఎన్జీ ఫార్మ్. కమ్ అనేది ప్రజెంట్, ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ ఏంటి? కమింగ్ అనేది. పాస్ట్ ఏంటి? కేమ్. పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఏంటి? మళ్ళీ కమ్. ఓకే. సో బిగిన్, బిగినింగ్, బిగాన్, బిగన్. ఇది కాకుండా మీరు టెన్సెస్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇండివిజువల్ టెన్స్ది వీడియో చూసుకోండి సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ క్లారిటీ. ఇక్కడ చిన్నగా చెప్పాను, అంత ఎక్కువ ఏం చెప్పలేదు. సో సింపుల్ ప్రెజెంట్లో వర్బ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది? రైట్ అనేది రాస్తాము, లేదంటే రైట్స్ అనేది రాస్తాము. ఎస్ ఫామ్ లేదంటే ఈఎస్ ఫామ్ ఎప్పుడు రాస్తాము? సబ్జెక్ట్ ఒక్కరైతే ఎస్ లేదంటే ఈఎస్ అనేది రాయాలి. సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే ఏం రాస్తాము? ఆ వర్బ్ ఫామ్ అలానే రాయాలి. ఓకే. బేస్ ఫామ్ రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్, షీ వేక్స్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్. షీ అనేది ఒక్కరి గురించి, ఆమె గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి వేక్స్ అనేది రాసాము. ఇంకా దే వేకప్ ఎట్ 6 o'clock ఇన్ ద మార్నింగ్. నేను ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ గురించి చెప్తున్నాను. వాళ్ళు ఒక్కటే హాస్టల్లో ఉన్నారు కాబట్టి, సేమ్ హాస్టల్ కాబట్టి దే ఆర్ ఆల్ మేడ్ టు వేకప్ ఎట్ 6 o'clock. దే వేకప్ ఎట్ 6 o'clock అనేది. సో అక్కడ వేక్ అనే బేస్ ఫామ్ యూజ్ చేసాం. నౌ పాస్ట్ టెన్స్. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఎప్పుడు వాడుకుంటాము? ఎస్టర్డే జరిగినది, లేదంటే లాస్ట్ వీక్, లాస్ట్ మంత్ జరిగిన యాక్షన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ అనేది వాడుకుంటాం. సో అవి టు ఫామ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. రెగ్యులర్ ఫామ్ అయితే ఈడీ ఫామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్లే, ప్లేడ్, లిజన్, లిజన్డ్. ఇది రెగ్యులర్ వర్బ్స్. ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అయితే ఇప్పుడు కమ్, కేమ్, ఈట్, ఎయిట్, డ్రింక్, డ్రాంక్. ఇదంతా ఇర్రెగ్యులర్ ఫార్మ్స్. పాస్ట్ ఫామ్ రాయాలి. ఫ్యూచర్ టైం, సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఎలా రాస్తాము? ఐ విల్ కమ్, ఐ షాల్ కమ్. ఓకే. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టైం. దెన్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మనం ఐఎన్జీ ఫామ్ యాడ్ చేయాలా? ఉట్టిగా ఐఎన్జీ ఫామ్ యాడ్ చేస్తే సరిపోదు, దాంతోపాటు యామ్, ఈజ్, ఆర్ అనేది కూడా యాడ్ చేయాలి డిపెండింగ్ అపాన్ ద సబ్జెక్ట్. షీ ఈజ్ కమింగ్. సో షీ ఒక్కరు కాబట్టి ఈజ్ కమింగ్ అనేది రాస్తున్నాము. దే ఆర్ కమింగ్. వారు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి దే ఆర్ కమింగ్ అనేది రాస్తున్నాము. పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్తున్నప్పుడు ఎలా చెప్పాలా? దే వేర్ కమింగ్ ఎస్టర్డే డ్యూరింగ్ దిస్ టైం. ఓకే. ఆల్రెడీ జరిగిపోయినది గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి దట్ ఈస్ పాస్ట్. ఓకే. అండ్ ఇట్ ఈస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. డ్యూరింగ్ దిస్ టైం, ఈ టైంలో నిన్న ఏం జరిగింది అనేది చెప్తున్నాను కాబట్టి దట్ ఈస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్. ఐ వాజ్ వాచింగ్ టీవీ డ్యూరింగ్ దిస్ టైం ఎస్టర్డే. వాజ్ వాచింగ్ అనేది ఏంటి? పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఎలా చెప్తాము? విల్ బీ రైటింగ్. ఐ విల్ బీ రైటింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ టుమారో డ్యూరింగ్ దిస్ టైం. ఓకే. సో విల్ బీ ప్లస్ ఐఎన్జీ ఫామ్. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఎలా రాయాలా? షీ హ్యాస్ రిటర్న్ ది ఎగ్జామ్ సమ్ టైమ్ అగో. ఓకే. సో హ్యాస్ రిటర్న్, హ్యాస్ ప్లస్ V3 ఫామ్, లేదంటే హ్యావ్ ప్లస్ V3 ఫామ్. దే హ్యావ్ రిటర్న్ ద ఎగ్జామ్ అ వైల్ అగో. నేను క్లాస్లో ఉన్న అందరి గురించి చెప్తున్నాను. సో దే హ్యావ్ రిటర్న్ అనేది వస్తుంది. పాస్ట్ టెన్స్లో రాస్తున్నప్పుడు ఏంటి? ఆ హ్యాస్, హ్యావ్ అనేది తీసేసి హ్యాడ్ అనేది రాయాలి. దే హ్యాడ్ కమ్ హోమ్. ఫ్యూచర్ అయితే విల్ హ్యావ్ రిటర్న్. దెన్ యూ హ్యావ్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ which is not that important. You will not be getting sentences from this. Has, have been writing. I have been writing. ఇదేంటి? పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్.
పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే ఎలా రాయాలా? హ్యాడ్ బీన్ రైటింగ్ అనేది వస్తుంది. ఆ హ్యాస్ హ్యావ్ అనేది తీసేసి అక్కడ ఏం రాయాలా? హ్యాడ్ అనేది రాయాలా. ఫ్యూచర్లో అయితే ఎలా రాస్తాము? విల్ హ్యావ్ అనేది. ఫ్యూచర్లో తప్పకుండా విల్ లేదంటే షాల్ అనేది ఉండాలి. సో విల్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఎక్సర్సైజెస్ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. మెయిన్ వర్బ్తో పాటు కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఇచ్చారు. సో దీస్ ఆర్ హౌ హ్యావ్ యూ బీన్, ఏం రాస్తారు అక్కడ? హ్యావ్ యూ బీన్ డూయింగ్ అనేది రాయాలి. ద బెస్ట్ డేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ వేర్ ద వన్ స్పెంట్ ఎట్ కాలేజ్. ఓకే, ఆల్రెడీ కాలేజ్ అంతా అయిపోయింది. ఓకే, సో అందుకే ఏం చెప్తున్నాను? వేర్ అనేది చెప్తున్నాను, స్పెంట్ అనేది రాయాల పాస్ట్ టెన్స్లో. కీప్ గెస్సింగ్ ద ఆన్సర్స్ టిల్ యూ గెట్ దెమ్ రైట్. ఐఎన్జీ ఫామ్. వేర్ యూ పేయింగ్ అటెన్షన్ to what is being said. Suraj loves going to parties with his friends. Simple present tense. అందుకే loves అనేది రాస్తున్నాము. I have read many books. ఏ టెన్స్ అది? present perfect tense. I have read. Sheila has been plus ing form, present perfect continuous tense. Wearing. The children dash begin to enjoy their projects. Children are beginning to enjoy their projects. The last candidate interviewed scored much better than the rest. Already interviewed అనేది చెప్పారు, past tense అయిపోయింది ఇంటర్వ్యూ. సో అందుకే scored అనేది రాస్తున్నాము, V2 form of the verb. She dash be work very hard these days. These days అంటే present perfect continuous. She has been working hard these days. Jyoti dash lies for she really dash them. Jyoti never tells lies for she really hates them. ఆమెకు అసలే నచ్చదు అబద్ధం చెప్పాలంటే. When I dash his version of the story, I dash extremely dash. సో హియర్ అనేది ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ పాస్ట్ టెన్స్. వెన్ అనేది లేదంటే వైల్ అనేది యూజ్ చేస్తే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ అది ఒక్కప్పుడు జరిగినది అన్నట్టు. సో పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలి. వెన్ ఐ హర్డ్ హిస్ వర్షన్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఐ వాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ షాక్డ్. సో ఈ బీ ఫామ్ మీకు ఇస్తే అది ప్రజెంట్ టెన్స్లో రాస్తున్నారంటే ఈజ్ లేదంటే ఆర్ అనేది రాయాలా. పాస్ట్ టెన్స్లో రాస్తున్నప్పుడు ఏం రాయాలా? వాస్ లేదంటే వేర్ అనేది రాయాలి. He dash from law school after having dash 8 semesters. ఇది కూడా past tense. అందుకే he graduated అనేది రాయాలా, after having completed. Okay, students who dash down notes end up dash well in the exam. Students who take down notes. వీడియో వింటున్నప్పుడు నోట్స్ రాయాలా, లెక్చర్ వింటున్నప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ రాయాలా. అలా నోట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎండ్ అప్ స్కోరింగ్ వెల్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్స్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ డౌన్ నోట్స్. దెన్ it will be captured in your memory and you will have it as a reference for later. Dash moral values at right age dash very important. Teaching moral values at the right age is very important. So బీకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ టెన్స్ అయినందుకు ఈజ్ అనేది రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద టెన్సెస్ హియర్. ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ అనేది చెప్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. డూ యూ నో ద పర్సన్? What is that? It is simple present tense. They have been traveling. It is present perfect continuous tense. Have been plus verb plus ing. Present perfect continuous. Same kada. He has been having this problem అనేది చెప్తున్నారు. హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ అనేది టెన్స్ అవుతుంది, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఐ విల్ ఫాలో అప్. సో విల్ ప్లస్ వర్బ్ ఫార్మ్. విచ్ టెన్స్ ఇస్ దాట్? ఇట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ టైమ్. Next one, you have auxiliary verbs. Auxiliary verbs ante helping verbs. There are two kinds of auxiliary verbs. One is primary auxiliary verb and the other one is modal auxiliary verbs. Primary auxiliary verbs can exist independently in a sentence. Sometimes it exists independently in a sentence, but sometimes it goes along with the main verb also. Examples are am, is, are, was, were, has, have, had, do, does, did. All these are primary auxiliary verbs. I'll give you an example with is. Is the okay example చెప్తాను. She is intelligent.
ఓకే, సో ఆ సెంటెన్స్లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వర్బ్, ఈజ్ అనేది మాత్రమే వర్బ్. షీ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్. ఓకే, సో షీ ఈజ్ స్టడీయింగ్ అని చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ రెండు వర్బ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈజ్ అనేది వస్తుంది, స్టడీయింగ్ అనేది వస్తుంది. సో అక్కడ ఇచ్చిన పెద్ద వర్బ్, ఇంపార్టెంట్ అయిన వర్బ్ మనం మెయిన్ వర్బ్ అనేది చెప్తాము, స్టడీయింగ్ అనేది. దాంతోపాటు ఈజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ చిన్న వర్బ్కి మనం ఏం చెప్పాలా, ఆక్సిలరీ వర్బ్ అని చెప్తాం. సో సేమ్ వర్బ్, ఈజ్ అనే సేమ్ వర్బ్ ఒక సెంటెన్స్లో ఏమైంది, మెయిన్ వర్బ్ అలా ఫంక్షన్ చేస్తే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో వాట్ హ్యాపన్, నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఇట్ బికేమ్ అ కైండ్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ వర్బ్. Okay, so those kinds of auxiliary verbs are called primary auxiliary verbs. Then you have modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs cannot exist independently. అది ఎగ్జిస్ట్ చేయాలంటే తప్పకుండా దాంతో పాటు ఒక మెయిన్ వర్బ్ అనేది ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే దానికి ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ విల్, తప్పకుండా అనేది చెప్పడానికి విల్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, షాల్, దెర్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్ షాల్ అనేది చెప్తున్నప్పుడు. దెన్ యూ హ్యావ్ వుడ్, షుడ్ పాస్ట్ టెన్స్లో, క్యాన్ ఎబిలిటీ చూపించడానికి క్యాన్ అనేది వాడుకుంటాము. కుడ్, I could do that. Again, can be past tenses, could. May, okay, polite గా అడగడానికి మే అనేది. ఇంకా డౌట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో కూడా మే అనేది వాడుకుంటాము. దే మే అరైవ్ అ లిటిల్ లేట్ అనేది చెప్పడానికి. పాసిబుల్, మైట్ అనేది మేది past tense. Then you have must and then you have ought to. Okay, you have lot of examples here. If you want, you can take a screenshot and read it. Then these are the sentences from your textbook. You are given the sentence and you have to identify helping verb as well as main verb in those sentences. I could come along with you. So ఈ సెంటెన్స్లో మెయిన్ వర్బ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన వర్బ్, దట్ ఈస్ కమ్. ఓకే, సో కమ్తో పాటు ఏమొస్తుంది, కుడ్ అనేది వస్తుంది. ఆ కుడ్ అనేది ఏం చెప్తాము, కుడ్ ఇస్ హెల్పింగ్ వర్బ్. సో మెయిన్ వర్బ్కి లెఫ్ట్ సైడ్లోనే ఎప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటుంది, దానికి ఒక సపోర్ట్ అన్నట్టు, తోడ్ అన్నట్టు ఉంటుంది. ఓకే, సో కుడ్ ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ అవుతుంది, కమ్ అనేది ఏమవుతుంది, మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది. ఐ విల్ రీడ్ ఓన్లీ 3 or 4 sentences, rest you can check. I have given the answers also. The visitor has been waiting for a long time. So ఇక్కడ has అనేది what is it, it is helping verb. Waiting అనేది ఏమవుతుంది, it is main verb. If she doesn't do well in the exam, so doesn't do అనేది చెప్తున్నారు. doesn't అనేది ఏంటి, helping verb. do అనేది ఏమవుతుంది, main verb అవుతుంది. She will have to attend remedial classes. will have అనేది చెప్తున్నారు. సో will అనేది ఏంటి, modal auxiliary verb. have అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది, it is main verb. So you can check the rest of the sentences. Here also you have to underline the auxiliary verbs. I have underlined for you. So read all these sentences. Definitely you will be getting questions from these. Then you have prefix and suffix. Prefix అంటే ఏంటి, ఒక వర్డ్ది స్టార్టింగ్లో ఉన్న ఫ్రాగ్మెంట్కి మనం ప్రిఫిక్స్ అనేది చెప్తాం. ఒక వర్డ్ మనం డివైడ్ చేస్తే ఆ వర్డ్ మధ్యలో ఉన్న పార్ట్కి రూట్ వర్డ్ అనేది చెప్తాం. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద స్టెమ్ and it is existent in many words, అందుకే దానికి రూట్ వర్డ్ అనేది చెప్తాం. అండ్ కొన్ని రూట్ వర్డ్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ లాటిన్, గ్రీక్ అండ్ అదర్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్. సో ప్రిఫిక్స్ విల్ be there at the starting of the verb and suffix will be group of letters placed at the end of the root word. An example for prefix is unhappy అనే వర్డ్లో un అనేది ఒక ప్రిఫిక్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఆటోబయోగ్రఫీ అనే చెప్తున్న దాంట్లో ఆటో అనేది ఏమవుతుంది, ప్రిఫిక్స్ అవుతుంది. గ్రఫీ అనేది ఏమవుతుంది, సఫిక్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్లేవర్లెస్ అనే దాంట్లో లెస్ అనేది ఏమవుతుంది, సఫిక్స్ అవుతుంది. ఓకే, ద ఫ్రాగ్మెంట్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇస్ కాల్డ్ సఫిక్స్. దెన్ యూ హ్యావ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. సల్మాన్ వాచ్డ్ అ ప్రివ్యూ ఆఫ్ ద మూవీ. సో ఇక్కడ ప్రివ్యూ అనే దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వాట్ ఇస్ ప్రిఫిక్స్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద రూట్ వర్డ్. ప్రీ అనేది ప్రిఫిక్స్ అవుతుంది, వ్యూ అనేది ఏంటి, రూట్ వర్డ్. నెక్స్ట్ డిసపియర్ అనేది అండర్లైన్ చేశారు, దాంట్లో ప్రిఫిక్స్ ఏది, డిస్ అనేది ప్రిఫిక్స్, అపియర్ అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద రూట్ వర్డ్. దెన్ యూ హ్యావ్ ఆటోగ్రాఫ్, దాంట్లో ఆటో అనేది ప్రిఫిక్స్, గ్రాఫ్ అనేది రూట్ వర్డ్. దెన్ యూ హ్యావ్ రిమూవ్డ్, రీ అనేది ప్రిఫిక్స్ అవుతుంది,
మూవ్ అనేది రూట్ వర్డ్ అవుతుంది, ఈడి అనేది ఏమవుతుంది సఫిక్స్ అవుతుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ ఓవర్ లుకింగ్, ఓవర్ అనేది ప్రిఫిక్స్, లుక్ అనేది రూట్ వర్డ్, ఇన్ అనేది ఏమవుతుంది సఫిక్స్ అవుతుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ అన్బిలీవబుల్, అన్ ప్రిఫిక్స్, బిలీవ్ రూట్ వర్డ్, ఎబుల్ అనేది ఏంటి సఫిక్స్. ఇన్ఫార్మలీ, ఇన్ అనేది ప్రిఫిక్స్, ఫార్మల్ అనేది రూట్ వర్డ్, ly అనేది ఏమవుతుంది సఫిక్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్. హియర్ you are given something in bracket and you have to work accordingly. Don't be dash అనేది చెప్పారు. చైల్డ్తో పాటు ఒక సఫిక్స్ యాడ్ చేస్తే అక్కడ కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుంది. చైల్డిష్ అనేది కరెక్ట్ వర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, హీ డాష్ హర్స్ స్ట్రెంగ్త్. ఎస్టిమేట్తో పాటు మనం ఒక ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేయాలి. అండర్ ఎస్టిమేటెడ్ అనేది చెప్పవచ్చు, లేదంటే ఓవర్ ఎస్టిమేటెడ్ అనేది కూడా చెప్పుకోవచ్చు. యూ కెన్ రీడ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ అండర్స్టాండ్. సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ అదంతా ఆన్సర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. దెన్ యూ హ్యావ్ అ డిస్క్రిప్షన్. ఆ డిస్క్రిప్షన్కి సూట్ అయినటువంటి వర్డ్ మీరు రాయాలి. బియాండ్ క్రిటిసిజం ఆర్ అటాక్ అనేది చెప్తున్నారు. అన్అటాకబుల్ అనేది, దెన్ నాట్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ అన్ ఆక్యుపేషన్, అన్ఎంప్లాయిడ్, ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ బీయింగ్ జస్టిఫైడ్, అన్జస్టిఫైయబుల్, అసలే జస్టిఫై చేయడానికి కాదు అన్నట్టు ఉన్న వర్డ్ రాయాలా. అన్జస్టిఫైయబుల్ అనేది ఆన్సర్. స్టిల్ ఇన్ డౌట్, ఇప్పుడు కూడా సర్టన్టీ అనేది లేదు, అందుకే అన్సర్టన్ అనేది చెప్తున్నాం. నాట్ కామన్లీ ఎన్కౌంటర్డ్, కామన్లీ వాడుకోలేనిది ఏంటి అన్కామన్. Okay, then you have another exercise from the textbook. Answers are already given there. Go through it. You can take a screenshot and then read it at your own pace. This is very important. Definitely you will get questions from this. Then you have homophones. Homophones elanti words. You will have different spellings, different meanings. Kani enti dandi pronunciation matram same unta, similar pronunciation. Example, look at the underlined words. Board, board. Rendu pronunciation same. కానీ స్పెల్లింగ్స్ చూడండి డిఫరెంట్. వేరే వేరే కాంటెక్స్లో యూజ్ చేస్తాము, ఎందుకంటే దాని మీనింగ్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఐఆమ్ బోర్డ్ ఆఫ్ బోర్డ్ గేమ్స్ అనేది చెప్తున్నాం. బోర్డ్ అంటే చాలా బోర్ అయిపోయారు అన్నట్టు ఫస్ట్లో యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇంకా స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ అలాంటి గేమ్స్కి బోర్డ్ గేమ్స్ అనేది చెప్తాం. నెక్స్ట్, షీ రోడ్ హర్ బైక్ డౌన్ ద రోడ్. నడిపేయడం అనేది RODE, ఇంకా మన రోడ్ బయట ఉన్న రోడ్కి ROAD. ఆ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ ద లేడీ ఆఫ్ గ్రేట్ ప్రిన్సిపల్స్. ఆమె మైండ్లో ఉన్న బిలీవ్స్ గురించి చెప్పడానికి ప్రిన్సిపల్స్ అనేది సెకండ్ వన్ వాడుకున్నాం. ఓకే, యూ కెన్ రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్. దెన్ యూ హ్యావ్ కొలొకేషన్. కొలొకేషన్ అంటే సర్టన్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కమ్ టుగెదర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం మేక్ అ మిస్టేక్ అనేది చెప్తాం, కానీ డూ ఎ మిస్టేక్ అనేది చెప్పరు కదా, అది తప్పు. ఓకే, అలానే కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటుంది విచ్ కమ్ టుగెదర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్మ్ హ్యాండ్ షేక్ అనేది చెప్తాము, పే అ విజిట్ అనేది చెప్తాము. ఓకే, ఆల్ దోస్ ఆర్ యూస్ టుగెదర్. పేతో పాటు అ విజిట్ అనేది వాడుకుంటాము. సెపరేట్ చూస్తే ఆ వర్డ్ ది మీనింగ్ అన్నీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, కానీ వీ యూస్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ అ చంక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ మేక్ అ డిఫరెన్స్. బ్రింగ్ అ డిఫరెన్స్ అనేది చెప్పము, మనం ఏం వాడుకుంటాము, మేక్ అ డిఫరెన్స్ అనేది వాడుకుంటాం. అలానే గాసిప్ కాలమిస్ట్, డూ యువర్ డ్యూటీ అనేది చెప్తాం. స్పీక్ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్, ఈజీ ఇంగ్లీష్ అనేది చెప్పాం కదా, వీ స్పీక్ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్. క్లిక్ ఆన్ అన్ ఐకన్, హ్యావ్ అ కాన్వర్సేషన్, glare at contradictory statements. So these are the important grammar and vocabulary topic that you have to concentrate on from the examination point of view. సో దీనికంటే ఎక్కువ గ్రామర్ మీరు నేర్చుకోవాలని అనుకుంటుంటే యూ కెన్ చెక్ మై వెబ్సైట్. నేను కమెంట్లో URL ఇస్తాను, యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ చెక్. ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ టాపిక్స్, స్పెల్లింగ్స్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్. యూ విల్ బీ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫార్ ద సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ ఫ్రమ్ దోస్ టాపిక్స్ యాజ్ వెల్. దాన్ని ఇండివిజువల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, అది చూసుకోండి. లేదంటే మీకు ఓన్లీ నోట్స్ కావాలంటే వెబ్సైట్లో పోయి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ you can ask me, you can give a comment. Thank you then.